Alright. Okay, I uploaded 3 videos already. र तीनटा भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेँ I already gave the link to him. र लिंक उहाँले मलाई दिइसक्नु So he भयो will share 1, 2, 3 the videos. र चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ग्रुपमा पनि हालिदिसकेँ But it takes time a lot. र यो Takes time. अपडेट हुन लामो समय लाग्ने रहेछ You know, 1 hour video, it takes about 10 hours. एक घण्टाको भिडियो हाल्नलाई लगभग 10 घण्टा लाग्ने So around 8 or 9 o'clock upload, and then tomorrow morning still uploading. राति 8-9 बजेतिर हाल्दाखेरि फेरि भोलि बिहानसम्म पनि अपलोडै भइरहेको Because sometimes I speak of around 2 hours. कहिले काहीँ चाहिँ मैले 2 घण्टा बोले Means more than 20 hours I need to upload. अब 2 घण्टा बोल्यो भने अब 20 घण्टा भन्दा धेरै चाहिन्छ So sorry, but it will take time, but I will share anyway. र चाहिँ अब समय अलि लाग्छ र पनि म सबै कुरा I think you know, my computer, yeah, it's uploading now. The fourth one only 52% uploading now. र मेरो कम्प्युटरले अब 4औं नम्बरको भिडियो पनि अपलोड गर्दैछ 52% मा You know, I started uploading around 9 p.m. yesterday. हिजो 9 बजेतिर यो अपलोड गर्न सुरु गरेको अब अहिले 9 p.m. yesterday. This is almost 9 a.m. now, almost 12 hours. 12 घण्टा भयो आधी मात्रै So 2 only. Yeah, it's around 1.5 hour, around 2 hours video, but takes time on because this is more than 30 gigabytes. यो 30 GB भन्दा धेरै छ रे 2 घण्टा भन्दा धेरैको But anyway, I uploaded 1, 2 only. 3 it's finished already, I think. 1, 2, 3, and then this is the fourth one. र अब यो तीनटा भिडियो भयो योसँग 4 वटा भिडियो हुन्छ So you can just read. अनि तपाईहरुले यहीबाट चाहिँ This is my personal YouTube. So when I was a Japanese pastor, I just uploaded my Japanese language teaching. र चाहिँ No need to listen this one. You can understand. र चाहिँ अब जापानिजमा प्रचार गरेहरु पनि छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल हो यो These are the from अनि तपाईहरुले बुझ्नु हुन्छ Sri Lanka. यो श्रीलङ्काको क्लास But anyway, I'm just uploading for the Bangladesh and the Nepal now. अब जे होस् नेपालको लागि पनि मैले अपलोड गर्छु So just record. जे होस् Okay, I have to apologize first. सुरुमा माफी माग्नु चाहन्छु My explanation was wrong. You are right. Some people it was 190, 169, no 168. Okay, I checked after I go back home and drew to the room. I checked again, and then at the moment I thought, okay, I was wrong. Sorry. र चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु मैले हिजो चाहिँ गलत भनेको रहेछु र हिसाब किताब गरेर ल्याउँदा चाहिँ ठ्याक्कै हिजो हजुरले भन्नुभएको 168 चाहिँ ठिकमा आइपुग्यो Okay, in the morning I made it. The morning I made it. र बिहान Not me. Gemini made it. र यो चाहिँ बिहानमा जेमिनीले चाहिँ बनाइदिएको So it's little funny. Your phone is over here. अलिकति दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ सिङलाई ढाडतिर निकाल्दियो अरे Okay, and then I don't know something wrong here. Maybe कतै केही अझै गलत भयो this is also wrong. अब यो डरलाग्दो पशु And पनि then अलिकति phones are at the back. अब यहाँ टाउको भन्नुपर्ने सिङ ढाडतिर निकाल्दिएछ Okay, just ignore those things. Only remember the numbers only. विशेष गरी तपाईहरुले यो संख्या यो नम्बरहरु चाहिँ पत्ता लगाउनु होला फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ Okay. I'll share with him today. I will share with him. र आजै म तपाईहरुलाई यो दिन्छु भन्ने So you can receive tonight. र आज बेलुकासम्म तपाईले पाउनुहुन्छ So Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and then the divided the feet, and then the second coming. र चाहिँ तपाईको सुरुमा बेबिलोनले राज्य गर्यो त्यसपछि मादी फारस ग्रीस रोम आयो त्यसपछि रोम पछि विभाजित भयो है यसको आगमन भन्दा And अगाडिको Daniel राज्य 2, Baturius, and there's the Bethels here. र चाहिँ तपाई दानियल 2 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ धातुहरु पाउनुहुन्छ And chapter 7, we will talk about the animals and beasts. र तपाईले 7 अध्यायमा चाहिँ हामी पछि के गर्छौं जनावरहरु At the moment, we पशुहरु can understand they are connected, chapter 2 and chapter 3, but different perspective about the word. र 2 र 7 अध्याय चाहिँ एकदमै जोडिएको छ र चाहिँ फरक दृष्टिकोणमा भन्ने कुरा Okay, we will talk about it today. यसको विषयमा आज In chapter 2, the metals, that means economical power, and then the political power here. र यहाँ चाहिँ जुन धातुहरु दिएको छ यसले चाहिँ राजनीतिक शक्ति र यसले चाहिँ आर्थिक शक्ति दुईटालाई चाहिँ जोडेको In देखाइन्छ chapter 7,
chapter 2 is here. अब 2 अध्याय यहाँ छ भने Chapter 7, 7 अध्यायमा chapter 8, 8 अध्याय अझै ठुलो chapter हुँदै 9, 9 अध्याय अझै ठुलो हुँदै जान्छ chapter 11, 11 चाहिँ हातले नै नभेट्ने chapter ठुलो हुन्छ। 12. 12 चाहिँ अनि अन्तिममा Okay, this is the Daniel. यो चाहिँ दानियलको पुस्तक हो। Alright, 2, 7, 2, 7, 8, 9, 11, 12. This is the Daniel. र दानियलको पुस्तकमा चाहिँ बढ्दै हैन 2 7 अलि धेरै अनि 8 अलि धेरै 9 अलि धेरै 11 अलि धेरै त्यसरी We बढ्छ। are moving from Daniel 2 to Daniel 7 now. अहिले चाहिँ हामी अब दानियल 2 अध्यायबाट 7 अध्यायतिर लम्किँदै छौँ। Okay, Daniel 2 finished. We will go to Daniel 7 today. And then 9, 8, 9, 11, 12. र अब हामीले दानियल 2 सकाइसकेका छौँ। अब हामी 7 तिर फर्को मार्दै छौँ अनि 9 8 9 हुँदै 12 सम्म पढ्छौँ। Okay, so I just ordered Gemini to make it Daniel chapter 2 and 7. Please compare and then put the numbers and then put the names of the countries. Then I entered and then it came up. र चाहिँ जेमिनाईलाई उहाँले भन्नुभयो दानियल 2 को त्यो तालिका मलाई बनाइदिनु मिति हालेर यो गरेर 2 र 7 लाई चाहिँ तुलना गरेर बनाइदिनु भन्दा यो चित्र। Okay, so we will go to chapter 5. अब हामी 5 अध्यायमा जान्छौँ। Okay, chapter 5. 5 अध्यायमा हेरौँ। It was happened on BC here. BC 539, the last night. र चाहिँ यो 5 अध्याय चाहिँ BC 539 को अन्तिम रातको King was the Belshazzar. र यो समयमा राजा बेलशजर भन्ने हुनुहुन्थ्यो। Okay, so he had a feast, great feast, र राजा with the बेलशजरले thousands चाहिँ of this Lord. ठुलो भोज 1000 जना भारदारलाई चाहिँ ठुलो भोज दिए भन्ने कुरा पाउँछ। Okay, let's imagine about it. अब यसको कल्पना गरौँ। The Babylon is here. बेबिलोन चाहिँ यहाँ छ। At the center, Euphrates River is flowing. अब त्यो बेबिलोनको बीचबाट चाहिँ युफ्रेटिस And नदी there was बग्छ। wall, wide wall. र यो बेबिलोनले चाहिँ ठुलो पर्खाल Archaeologists, they say the wall, the width of the wall is just car go and make a U-turn on the wall. Wide. र चाहिँ तपाईको आर्कियोलोजिस्टहरुले के भन्नुहुन्छ भने त्यो वाल चाहिँ त्यो पर्खाल चाहिँ धेरै ठुलो जुन एउटा कार चाहिँ गएर युटर्न हैन लिँदाखेरि हुन्छ नि जत्रो ठुलो त्यो त्यति ठुलो थियो भन्छ। So for the driving the car, we need this from here to the door. We need this space for the car, I think. र कारको लागि चाहिँ अब हामीले कार चलाउन लाग्छ यही ढोकासम्म यत्रो ठुलो चाहिँ चाहिन्छ। And then you turn. त्यसपछि त्यहाँबाट युटर्न गर्नुपर्छ। Then double. डबल है जुन यो यसको यो ढोकाले यहाँदेखि यसको डबल त्यत्रो ठुलो चाहिँ भयो। Even people lived on the wall. र मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँ वालमै बस्न सक्थेन। Okay, the strong wall. धेरै बलियो Water for the living. र त्यसपछि चाहिँ Living supply. र मानिस बाँच्नको लागि चाहिँ पानीको व्यवस्था राम्रो थियो। And then gold country. र अब एकदमै बलियो सुनको It देश is strong on economic side. र अनि आर्थिक रूपमा पनि धेरै बलियो थियो। And Babylon conquered so many countries. र बेबिलोनले धेरैवटा देशलाई कब्जा गरेको थियो। But at the moment, the enemy was stronger. It became stronger than the Babylon. र अब त्यही समयमा तर शत्रुहरु चाहिँ बेबिलोन भन्दा धेरै शक्तिशाली It भए। was Medo-Persia. र त्यो शत्रु भनेको चाहिँ को थियो? माथि Okay, फारस। Medo-Persia became stronger than the Babylon. माथि फारस चाहिँ बेबिलोन भन्दा नि एकदम बलियो And हुनुभयो। then to conquer the Babylon, Medo-Persia, the soldiers from Medo-Persia, how many people can they come to conquer the big city, the big country Babylon? Do you think how many people? अब त्यत्रो ठुलो बेबिलोन शहरमा चाहिँ कब्जा गर्नको लागि कति सैनिकहरु आउनु पर्यो? We do not know how many people, but thousands of people came, I think. र अब हामी चाहिँ यति भन्ने संख्यामा हामी जान्दैनौँ तर हजारौं हजार सैनिकहरु चाहिँ त्यहाँ आए। You know, now, अहिले look, if President Trump, he sit on his chair in the White House stage and then push the button, then missile fly and can attack the one spot in Iran, no problem. र चाहिँ अहिले पनि अब अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प जुन व्हाइट हाउस छ जुन राष्ट्रपति भवन त्यहाँ बसेर उहाँले एउटा निर्देशन दिने बित्तिकै on the spot bomb चाहिँ गरेर Even Pastor Keppas in his home, he has a cell phone and using his cell phone, then drone can fly and then bomb one city. र चाहिँ अब मोबाइलबाटै अब जस्तै मानौ मैले घरबाट मोबाइलबाटै सेटिङ मिलाएर ड्रोन त्यसरी हानेर एउटा सहर ध्वस्त But पार्न in this सक्ने generation, people have to walk
तर यो पुस्तामा चाहिँ त्यसरी त्यस्तो व्यवस्थित थिएन मान्छे हिँडेर नै And they गएको should be ready to fight. उनीहरू चाहिँ लडाइँ गर्न जाने झगडा गर्न तयार Means that night, just right after the war, there are countless Persian soldiers were there. र चाहिँ त्यो रातमा चाहिँ यो 5 अध्यायको रातमा चाहिँ जुन बेबिलोनको पर्खालको वरपर चाहिँ अनगिन्ती सैनिकहरू चाहिँ त्यहाँ माथि फारसको भेला भएका थिए Okay, at the moment, he had a feast with 1,000 of his lords, governors. How can he do that? अब बेलशस्सर राजाले चाहिँ आफ्नो 1000 भारदारहरूसँग ठुलो भोज दिएर पुरै भोज दिएर नाच्दै थिए Because he was afraid of the people. किनकि ऊ चाहिँ मानिसहरूसँग डराएको He could not control his mind. ऊ चाहिँ आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका थिए So he wanted to be away from the fear. र ऊ चाहिँ डरबाट चाहिँ आफूलाई जोगाउन चाहन्थ्यो So he called people to bring the cups and vessels which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple of Jerusalem. अब राजाले चाहिँ के भन्यो भने सबै भारदारहरू रखटेहरूलाई के भन्नुभयो भने पिता नबुकदनेश्वरले यरुशलेमबाट ल्याएको सुन र चाँदीको भाँडाकुँडा यहाँ ल्याऊ भन्ने हुकुम You can imagine about it. बेलशस्सरले तपाईले चाहिँ As I अहिले explained several times, the country and the God is connected at the time. र चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ के थियो भने देश र त्यहाँको देवी देवता चाहिँ And then सम्बन्धित King जोडिएको Nebuchadnezzar छ already conquered and they perished the Judah already. र चाहिँ नबुकदनेश्वरले यहुदालाई चाहिँ नष्ट गरेर It was a victory. उनीहरूले विजय हासिल गरे Means these vessels came from the Judah, their God. That means this is the symbol of the victory. र चाहिँ अब नबुकदनेश्वरले यरुशलेम मन्दिरबाट भाँडाकुँडा ल्याए भनेको चाहिँ त्यहाँ देशलाई त्यसपछि त्यहाँको देवी देवतालाई He ईश्वरलाई had a जित्याउनु lot of the vessels and cups and bowls, I think. र चाहिँ I'm sure. धेरै किसिमको चाहिँ भाँडाकुँडाहरू But ल्याएर he brought this one from the temple of intent, तर यो on purpose. र चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ यरुशलेम मन्दिरबाट नै त्यो चाहिँ ल्याएको थियो एउटा उद्देश्य सहित And then he wanted to forget and he wanted to be away from these fears. अब यो डरबाट चाहिँ उहाँ टाढा भाग्न चाहनुहुन्थ्यो At the moment, okay, oh yeah, Gemini made, जेमिनाईले चाहिँ Okay, young king. एकदम जवान राजा All of them they feel fear. अब बेलशस्सर चाहिँ त्यहाँ मोज मजाक गरिरहेको होइन सबै चाहिँ डरले भरिएको So they brought all the vessels र तपाईले चाहिँ from the temple of the house of God. र परमेश्वरको मन्दिरबाट सुनका भाँडाकुँडाहरू चाहिँ त्यहाँ ल्याएको कुराहरू पाउँछ Okay, so they share the drink. उनीहरूले चाहिँ के गरे See this one, अब हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ Gemini made. है त्यो यरुशलेम मन्दिरमा भएको भाँडाकुँडामा चाहिँ रक्सी At the same hour, the fingers of man's hand appeared. अब 5 पददेखि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अचानक दरबारमा चाहिँ एउटा मानिसको हात जस्तो औँला जस्तो चाहिँ त्यहाँ देखा परे भन्ने कुरा And they wrote something. अनि त्यो भित्तामा चाहिँ केही कुरा लेखे Okay, wrote something. Now we are on verse 6. अब हामी Verse 6. 6 पदमा पुग्यौँ 6 पद हेर्नु होला All of them, they were they were scared. अब They अचानक scared. अचानक भित्तामा औँला जस्तो निस्केपछि Trouble. तिनीहरू सबै डराए है अनुहार पहेँलो भयो घुँडाहरू कमजोर भए गोडाहरू लालक लुलुक भयो भन्ने कुरा We are drinking here, we are eating curry here, but the finger came up and then just writing something here. अब हामी पनि यहाँ मस्त खाँदैछौँ मजा गर्दैछौँ नाचगान गर्दैछौँ अचानक भित्तामा चाहिँ औँला निस्केर लेख्न थाल्यो भने Screaming, shouting. सबजना कराउन थाले के भयो यो Nobody knows how many fingers came up. अब कतिवटा औँला थियो 2, 3, 4, or hand, I don't know. अब दुईटा तीनटा चारवटा औँला कतिवटा मलाई थाहा छैन So at the first order to make this picture, the Gemini made only one finger. र चाहिँ मैले सुरुमा जेमिनालाई यो बनाइदेऊ भनेर भन्दाखेरि Use carry. एउटा मात्रै औँलाले चाहिँ बनाइदियो So I said more. Make more fingers. अनि त्यसपछि उहाँले फेरि अरू पनि औँलाहरू राखेर And then बनाउनु this one came up. त्यसपछि पुरै हातै आयो Still scary. अझै पनि डर कतिवटा थियो भन्ने चाहिँ थाहा छैन Actually, it was written in Arabic language. र वास्तवमा यो चाहिँ आरामिक भाषामा लेखिएको थियो भित्ताको Okay.
Mene tekel parasin. मेने टेकल पर्सेन्ट भन्ने So, चाहिँ आरामिक भाषामा But लेखिएको nobody, as I mentioned, from chapter 2, verse 4 to the end of the chapter 7, everything was written in Aramaic. र मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई 2 अध्यायको 4 पददेखि 7 अध्यायको अन्तिमसम्म चाहिँ आरामिक भाषामा लेखिएको हो दानिएलको। Okay, so he ordered astrologers and the Chaldeans, the sorcerers, doctors come and translate, interpret. अब उसले चाहिँ राजाले चाहिँ मन्त्रन्त्र गर्नेहरू जोखाना हेर्नेहरू सबै त्यो बुद्धिजीवी भन्ने ज्ञानी मानिसहरूलाई बोलाएर भने यो जसले पढ्छ र अर्थ बताइदिन्छ उसलाई And then he चाहिँ said, I'll make the third ruler in the kingdom. र यदि चाहिँ यो पढ्यो अर्थ खोल्यो भने राज्यको तेस्रो उच्च शासक चाहिँ उसलाई बनाउँछु म भने। Why the third ruler? किन तेस्रो शासक बनाउँछु भने? Not two? किन दोस्रो भनेन? One is king. एउटा पहिलो राजा थियो। And who is the second? दोस्रो को थियो? Daniel? Daniel is already retired. दानिएल चाहिँ रिटायर। Daniel was not the prime minister anymore. दानिएल चाहिँ प्रधानमन्त्री When the king Nebuchadnezzar passed away, the dead, and then died, and then at the moment, just we think that Daniel will just retire at the moment because his thinking and his ways are not matched with. It was against with the king Belshazzar. र चाहिँ अब जब नबुकदनेश्वर मृत्यु भयो त्यसपछि दानिएल चाहिँ रिटायर भए अवकाश भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ किनकि बेलशजरसँग दानिएलको चाहिँ सोचहरू विचारहरू मिल्थेन अरे। So Daniel already he was also retired, old man. Around 85 years old. र दानिएल एकदमै बुढो लगभग 85 वर्षको। Then why the third ruler? अब किन तेस्रो भने होला त? बेलशजर चाहिँ दोस्रो थियो। बेलशजरको बुवा नेबुकदनेस्सरको छोरा चाहिँ पहिलो राजा थियो। त्यसपछि बेलशजर चाहिँ दोस्रो अनि त्यसपछि दानिएल तेस्रो राजा। So Belshazzar was the grandson of King Nebuchadnezzar. His father was the king at the same time as him. So Belshazzar was the second, and then he began. Exactly. Thank you. ठ्याक्कै भन्नु। His father Nabonidus. Nabonidus. I don't know Korean pronunciation. I just read the Korean book. Nabonidus. I don't know English pronunciation. Nabonidus. Okay, Nabonidus. He was the king actually, officially. नबोनिदस भन्ने जुन छ उसको नबुकदनेश्वरको छोरा बेलशजरको बाउ उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा। But there were some stories about him, different stories. उहाँको विषयमा पनि धेरै घटना। One story, he had a situation, so he went out र चाहिँ for एउटा fighting or something. र एउटा अवस्थामा चाहिँ उहाँ बाहिर गएर लडाई गर्न जानु भएको। Another story was he was sick, that's why he went out for the healing. र चाहिँ अब बिरामी भएर उपचारको लागि गएको थियो भनेर पनि कतिवटा घटनाहरू। So father was alive, बुवा जीवित हुनुहुन्थ्यो but he was not in the Babylon. तर उहाँ बेबिलोनमा हुनुहुन्न। So his son Belshazzar became the king. र अब बेबिलोनमा नभइसकेपछि उसको छोरा बेलशजर चाहिँ राजा भयो। He is the second. यसको मतलब बेलशजर Father is दोस्रो, alive. बाउ जिउँदो हुँदाहुँदै छोरा पशु Then the भयो। interpreter became the third. बाउ 1 नम्बर, छोरा 2 नम्बर, अब जसले अर्थ खोज्यो त्यो 3 नम्बर आउने हो। Okay, this is the official explanation of the Seventh-day Adventists. र चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ So proceed Nabonidus, English proceed Nabonidus. नेबुकदनेस्सर भन्ने चाहिँ Okay, so you. बेलशजरको बाउ नबुकदनेस्सरको छोरा। Yeah, who interpret that many taken person? We did not go there yet. हामी अब त्यहाँ जाँदैछौँ। Okay, we will go. I did not go there. Just verse 7 now. अहिले हामी 7 पदमा पुगेका छौँ। Daniel already dead. Huh? You mentioned Daniel already retired or dead. Yeah, Daniel was retired at the time. अवकाश पाइसकेका थिए। Daniel was not there. They were drinking and enjoying the time now, the feast. Daniel was not there. र उनीहरू जब भोज भत्तेर खाइरहेका थिए, मौज मजा गरिरहेका थिए, दानिएल त्यहाँ सँगै मिसिएको थिएन। Okay? Alright. So now we are on verse 7. 7 मा अब हामी पुगेका छौँ। So the interpreter will be the third ruler in the kingdom. जसले अर्थ खोल्छ त्यसले कुन पद पाउँछ? तेस्रो राज्यकै तेस्रो ठुलो उच्च शासक बने। Because some people will bring this kind of question, why the Daniel become the third ruler, not the second. र अब त्यही भएर पछि कति मान्छेले प्रश्न सोध्न सक्छ, दानिएल किन दोस्रो भएन तेस्रो Then you मा church भयो? leaders, you have to answer to the people. अनि त्यो प्रश्नमा चाहिँ तपाईले अब उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। Okay? If you cannot answer, ए then तपाईले ask him, he can answer. तपाईले चाहिँ उत्तर दिन सक्नु भएन भने अब के गर्ने? हैन? Okay? Okay. So, verse 8. Okay. 8 मा अब हामी पुगेका छौँ। 8 मा Okay?
And then young king Belshazzar is here. एकदम जवान राजा बेलशजर है And then verse 8. 8 पदमा आउँछौँ हामी The wise men came, but they could not read, and we do not know why they could not read. It was Aramaic language. अब ज्ञानी पुरुषहरू आए त्यो पढ्न र अर्थ बताउन सकेनन् भन्छ बाइबलले अब त्यो आरमिक भाषा त्यो किन पढ्न Some सकेनन् people say this reason, that way, also, but all this are only guess. र चाहिँ कोही मान्छेले भन्छन् सायद यो कारणले पढ्न नसके होला कसैले यो कारणले होला यो कारण होला धेरैवटा विद्वानहरूको धेरैवटा Because Bible does not tell about it. तर त्यो आफ्नै भनाइ मात्र हो So बाइबलले anyway, God closed their eyes. जे होस् परमेश्वरले उनीहरूको आँखा बन्द गरिदियो They could not read. उनीहरूले पढ्न Even सकेन it was their language. र चाहिँ उनीहरूकै भाषामा लेखेको भयो भने That's why they cannot make any interpretation. र उनीहरूले कुनै अर्थ पनि खोल्न सकेनन् त्यसको So it was a big problem. ठुलो समस्या हो They could not understand. Even it was their language. उनीहरूले चाहिँ त्यो यद्यपि उनीहरूकै भाषामा भए पनि बुझ्न सकेन So जाउँ अब अगाडि बढौँ the king came up. अब 10 पदमा चाहिँ को आइपुगेछन् And who is the king? रानी आइपुगेछन् रानी कुन रानी हो यो 10 पदमा आउँदा Who is the king? राजा र उनका भारतका स्वर सुनेर रानी भोज कोठामा आइन् भनेको छ को हो रानी King should be the mother of the king Belshazzar. अब यो रानी चाहिँ को हुनुपर्छ बेलशजरको आमा Okay, because king, father king, son king, the king. अब चाहिँ तपाईको बाउ राजा भइसकेपछि आमा पनि रानी हुनुभयो अब छोरा पनि राजा भइसकेपछि बुहारी पनि रानी हो हैन And then she explained about Daniel. अब रानीले चाहिँ के भन्नुभयो भने एकजना मान्छे छ देवताहरूको आत्मा भएको एकजना मान्छे छ उसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ भने दानियलको विषयमा Okay, this man of man, he worked at the days of your father, King Nebuchadnezzar, he worked with him. र चाहिँ रानीले के भन्नुभयो आमाले कि तिम्रो बुवाको पालोमा चाहिँ काम गर्ने देवताहरूको जस्तै अन्तर्दृष्टि भएको एकजना मान्छे छ तिम्रो पिता राजा नबुकदनेश्वरलाई है उनले चाहिँ धेरै कुराहरू Nebuchadnezzar, not the Nabonidus, Nebuchadnezzar. नबुकदनेश्वर yes. Okay, so Daniel was a worker for the Nebuchadnezzar, and then after, maybe possibly when the Nebuchadnezzar died, he also retired because the thinking mind is totally different with the new king. र अब चाहिँ राजा अब के भन्छ नबुकदनेश्वर जब म बितिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ अब दानियलले चाहिँ अवकाश पाउनुको कारण चाहिँ अब नयाँ राजाहरू चाहिँ उनीहरुसँग सोच मिल्दैन So she explained, Nebuchadnezzar made him chief of all the magicians and doctors of the Chaldeans. तिम्रो हजुरबाउ नबुकदनेश्वरले चाहिँ सबै त्यो विद्वानहरु मध्ये प्रमुखमा चाहिँ दानियललाई नियुक्ति गर्नु भएको थियो भनेर चाहिँ आमाले हैन रानीले चाहिँ बेलशजर In chapter 13 we can see the character of the king Nebuchadnezzar, King Belshazzar here. र तपाईले 13 पदतिर हेर्नुभयो भने अब यो बेलशजरको चाहिँ कस्तो चरित्र थियो तपाईले Then Daniel was brought before the king. र त्यहाँ चाहिँ दानियललाई राजाको सामुन्ने उपस्थित गराइयो And the king spoke to him that, are you that Daniel? His character we can see here. Are you that Daniel who is one of the captives from the Judah? अब त्यहाँ चाहिँ के भन्यो भने Ignore him. के तिमी दानियल हो देश निकाला गरिएकाहरु मध्ये एक हो जसलाई राजा र मेरो पिताले यहुदाबाट ल्याउनु भएको थियो भन्नु मतलब दानियललाई त्यत्रो गरेकोलाई उले त्यो भने इन्कार गरेर प्रवासी मात्रै My father just conquered your country and you were the one of the captives. के भन्दैछ दानियललाई चाहिँ बेइज्जत गरेर भन्दैछ मेरो बाउले चाहिँ हजुर बाउले कब्जा गरेर यहुदाबाट ल्याएको थियो कैदी मध्ये एक हो तिमी And I heard of you, the spirit of God is in you. अनि मैले सुनेको छु नि त तिमीमा त देवताको आत्मा पनि छ रे भनेर So Belshazzar, he does not accept our God is God of heaven. Only he accepts the God is God of the Judah only. So that's why he ignoring the Judah. You are the captive from the Judah and your God is in you. र चाहिँ अब यो बेलशजरले चाहिँ हाम्रो ईश्वर चाहिँ स्वर्गको ईश्वर हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छैन यहुदाको देवता चाहिँ तिमीले मान्छौ रे हैन त्यसपछि यहुदाको देवतालाई तिमीले मान्छौ रे यहुदाबाट ल्याएको तिमी होइन भनेर चाहिँ त्यसरी दानियललाई Okay, Queen introduced old man Daniel. अब त्यो रानीले चाहिँ बेलशजरको आमा रानीले I like it. अब बुढो मान्छे दानियलको चाहिँ त्यहाँ राम्रो चित्र छ Okay.
And then verse 17 and 18. अब 17 र 18 मा So Daniel answered. अब दानिएलले उत्तर दिए Daniel answered, and he is talking about the king Nebuchadnezzar. र चाहिँ दानिएलले चाहिँ त्यहाँ पछि गएर चाहिँ त्यहाँ के भन्छ नबुकदनेश्वरको God of heaven given the power and the authority to the king of Nebuchadnezzar. हे महाराजा सर्वोच्च परमेश्वरले हजुरको पिता नबुकदनेश्वरलाई सो दिन राज्य र महानता र महिमा गौरव दिनुभयो भनेर चाहिँ Verse 19, that's why he became the strong king. त्यही भएर उहाँ चाहिँ एउटा उच्च स्थान दिनुभएको उहाँ चाहिँ शक्तिशाली राजा बन्नुभयो But verse 20, but he became he became pride by himself. अनि 20 पदमा चाहिँ हामी पाउँछौँ जब उनको हृदय घमण्डले हट्टी कठोर भयो है Okay, एकदम घमण्डी भएपछि गयो so that's why he became an animal for 7 years. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले 21 पदतिर पढ्नुभयो भने उहाँ चाहिँ पशु जस्तो हुनुभयो घाँस खानुभयो 7 वर्ष Old man Daniel is talking to the king like this. र चाहिँ एउटा बुढो मान्छे दानिएलले चाहिँ राजालाई चाहिँ भन्दै In हुन्छ verse 21, yes, he dwelled with the wild donkeys and beasts and animals together for 7 years. 7 वर्षसम्म 7 कालसम्म चाहिँ एउटा पशु जस्तो चाहिँ घाँसमा चाहिँ घाँस खाने बस्ने चाहिँ हुनुभयो तपाईको हजुरबाउ नबुकदनेश्वर You, his son Belshazzar, have not humbled your heart, no humble there, although you knew all this. You have heard about this story about your grandpa, but you do not accept this one. अब दानिएल 5 को 22 मा के भन्नुभयो भने दानिएलले तर उनका छोरा हजुर बेलशज्जरले यो कुरा जान्दा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन So तपाईं you जान्दै have पनि lifted yourself up against the Lord. This is the character and spirit of the Babylon. र चाहिँ बरु स्वर्गको परमप्रभुको विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नु भएको छ हजुरले परमेश्वर भन्दा म ठुलो भन्नु भएको छ बेबिलोनको चरित्र चाहिँ You know, I just mentioned about the seven Babylons and spirit of the Babylons in 5 Babylons in the Old Testament. र मैले तपाईलाई 7 वटा बेबिलोनको विषयमा बेबिलोनको आत्मा कस्तो थियो भनेर चाहिँ मैले Yeah, it was the spirit of the Babylon uplifting himself. र चाहिँ यो बेबिलोनको आत्मा कस्तो भने आफूलाई सधैँ उचाल्ने है That's why the fingers came up and then wrote this one. अब त्यही भएर चाहिँ त्यो औँला आएर त्यहाँ लेखिएको This is the inscription that was written Mene Tekel Parsin. लेखिएको लेखोट चाहिँ यस्तो छ मेने मेने 25 पदमा पुग्यौँ हामी 25 पदमा मेने मेने टेकल पर्सेन्ट Okay, this is the question. You know, one of the questions for the final test. फाइनल एक्जाममा यो प्रश्न आउँछ तपाईँ Okay, and 26 and के लेखिएको थियो 27. भन्दा The meaning is here. अब तपाईले मेनेको अर्थ के हो टेकलको अर्थ के हो भन्ने तपाईँ 26 27 मा पढ्नु Okay, the balance is each unbalanced. अब मेनेको अर्थ चाहिँ के हो परमेश्वरले हजुरको राज्यको दिन गल्ती गर्नु भएको छ तर राज्यमा The जोक्नु Bible is telling us the meaning. र तपाईँ 26 27 28 मा पढ्नु हो भने हजुरको राज्य जोक्नु भएको छ हल्का भेटाउनु भएको छ So it does not make any balance. अब त्यो जोक्दाखेरि Then you are lighter than the standard of God. Too परमेश्वर light. परमेश्वरको भनाइ भन्दा परमेश्वर भन्दा चाहिँ तिम्रो राज्य चाहिँ एकदमै के You can भन्छ check investigative judgment on this story. अब यो घटनामा तपाईहरुले इन्भेस्टिगेटिभ जजमेन्ट अनुसन्धानात्मक न्यायको विषयमा पनि God does not decide anything by one event. परमेश्वरले चाहिँ एउटा मात्रै कुराले निर्णय गर्नुहुन्न He wait and wait and wait and wait. र परमेश्वरले पर्खिनुहुन्छ पर्खिराख्नु Gives opportunities more and more and more. परमेश्वरले मौका देखेको And finally end. अनि अन्तिममा चाहिँ जति And मौका I checked दिएको everything, but you are too light. अब मैले सबै छाने हेरे जाँची हेरे तिमीहरू सफल हुन सकेनौ धेरै हल्का भेटियो भनेर चाहिँ अब बेबिलोन सक्यो भनेर निर्णय गर्यो Okay, 29. अनि 29 पदमा हामी पाउँछौँ अब त्यसको अर्थ But 28 anyway, the king Belshazzar, after he heard about it, he ordered, come in here, chain of the gold around his neck and made the third ruler in the kingdom anyway. Daniel, he just refused, but anyway, king made him the third ruler in the kingdom. अब दानिएलले चाहिँ स्वीकार गरेको थिएन मलाई तपाईको बारे केही चाहिँदैन भनेर यहाँ अगाडि भनेको छ तर बेलशज्जरको हुकुममा दानिएललाई बैजनी वस्त्र र गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए अनि राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक भनी घोषणा गरे दानिएललाई Here, he made him the third ruler in the kingdom at the time. र चाहिँ त्यो राज्यको तेस्रो शासक चाहिँ कसलाई बनाइयो दानिएललाई But that very night,
Belshazzar, king of Chaldean, was slain. तर 30 पदमा पढ्नुभयो भने त्यही रात बेबिलोनको राजा बेलशजार के भयो Okay. मारियो The king made the Daniel the third ruler, but that night, that night, the Medo-Persian soldiers came in and then killed the people. र चाहिँ जुन रातमा चाहिँ तेस्रो शासक भनेर घोषणा गरेका थियो त्यही रातमा चाहिँ माथि फारसको आर्मी सैनिकहरू आएर चाहिँ बेलशजारलाई So how they came into the wide wall अब of the त्यो Babylon? त्यत्रो बाक्लो पर्खालमा पनि कसरी चाहिँ भित्र आयो होला त्यो सैनिक Wall is so wide. धेरै बाक्लो चाहिँ How they can break the wall? कसरी चाहिँ त्यो वाल भत्काएर आउन सक्यो होला With theology students, how they broke the wall? Do you know that? हाम्रो धर्मशास्त्रीय विद्वान विद्यार्थीहरू भन्नुहोस् त कसरी त्यो Big hammer, हमरले हानेर भत्कायो होला पर्खाल tank, No, they died. कसरी होला They didn't know. मिसन गर्न हाने होला missile, मिसाइल हाने होला drone. ड्रोन हाने होला They didn't know the The dried water. Yeah, Euphrates, the river, यो ब्रिटिस नदीलाई flowing this way, flowing this way. खोला जाने बाटो होइन खोला They blocked the way, अब त्यो ढोका बन्द गर्यो changed the flowing way. अब त्यो खोलालाई नै अन्ततिर बगाइदियो This is empty, अब त्यहाँ खाली ठाउँ भयो खोला dried. अब सुक्खा भयो They walked in. अब त्यही खोलाको बाटो भएर कलपट पनिबाट छिर्छ But you know, I want to focus on not on the Euphrates. अब म तपाईँहरूलाई युफ्रेटिसमा जोड दिन चाहन्न I want to focus on the direction. तर दिशालाई चाहिँ जोड दिन चाहन्छु When the Bible says north and east and north, that's the direction of the Medo-Persia. र तपाईँ बाइबलमा चाहिँ उत्तर दक्षिण होइन भन्ने कुराहरू लेखेको छ पूर्व पश्चिम भन्ने The कुरा news from the north and east, news from the east, that's the good news. र अब पूर्वबाट समाचार भनेको चाहिँ असल समाचार हो Babylon is here. बेबिलोनिया भयो भने From your side, Persia is here. र अब पर्सिया चाहिँ यतापट्टि भयो। Persia was on the right side, the east side. र चाहिँ बेबिलोनको इस्ट साइड East side. पूर्वपट्टि चाहिँ पर्सिया थियो Persia came to the Babylon अनि त्यो from the east. फारसीहरू पूर्वबाट चाहिँ बेबिलोनमा So आए there is Euphrates. त्यहाँ चाहिँ युफ्रेटिस नदी They थियो go to the north अनि उनीहरू चाहिँ उत्तरतिर and came down with the river. अनि त्यो उत्तरतिरबाट चाहिँ के गरे खोलामा उनीहरू आए So they came from the east and north and came into the kingdom of र Babylon. उनीहरू चाहिँ पूर्वबाट आए त्यसपछि फेरि उत्तरतिर चढे अनि त्यसपछि स्वाट्टै कलतिर बेबिलोनमा So गए। but when we read about the north and east, from the north and east, why we think that is the good news? र चाहिँ अब पूर्व र उत्तरबाट आएको भन्ने सुन्ने साथै यो चाहिँ खुसी खबर हो है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र किन होला News from the north, news from the east, it's a good news. When you read the other books, we think that's a good news. र जब हामी अरू पुस्तकहरू पढ्छौँ त्यो चाहिँ असल खबर भने हामी बुझ्छौँ This is BC 539. यो घटना जुन हामीले पढ्यौँ आजको 5 अध्यायको यो चाहिँ 539 BC को घटना Daniel was captured 605. दानिएललाई चाहिँ कैदी बनाएर 605 BC मा ल्याइएको थियो Almost it became 70 years. र लगभग चाहिँ यो 70 वर्ष जतिको चाहिँ You know, let's imagine. Then king is here, Daniel was there. अब राजा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि दानिएल पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो King was slain. अनि राजालाई चाहिँ मारियो 66 Then how about Daniel? अब दानिएललाई चाहिँ के गरेर Scary and hiding somewhere. दानिएल चाहिँ राजालाई मार्दैखेर पुरै थरथर गाडेर लुकेर Just imagine, we do not know, Bible does not tell about it. बाइबलले चाहिँ यो घटना भनेको छैन के How about the भयो attitude of Daniel? दानिएलको चाहिँ स्वभाव है दानिएलको चरित्र कस्तो थियो No scary? डराएन Of course not. Then how about his attitude? अब उहाँले चाहिँ कस्तो प्रविधि अथवा I imagined मैले कल्पना गरेँ he was holding a Bible. उहाँले चाहिँ बाइबल पक्रिँदै King Cyrus, I was waiting for you. राजा कोरेस म तपाईकै प्रतीक्षामा थिएँ भनेर। Actually, at the moment, Cyrus was not the king. र त्यो समयमा चाहिँ वास्तवमा कोरेस नै साइरस नै राजा थिए King was the Darius. राजा चाहिँ त्यो बेलामा माथिको दारा भन्ने चाहिँ But राजा I think he
just holding one Bible sentence and then he was waiting for the King Cyrus. King Cyrus, I'm waiting for you. अब दानिएलले चाहिँ के भन्नुभयो होला भने राजा कोरियस हैन साइरस तपाईको You प्रति are the Daniel, so famous person in Babylon. I've heard about you. ओ तिमी बेबिलोनको एकदम प्रसिद्ध मान्छे दानिएल तिमी हो मैले तिम्रो Okay, विषयमा Daniel was सुनेको quite famous at that time. छु। दानिएल चाहिँ एकदम प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो Okay, why are you waiting for me? किन तिमीले चाहिँ मलाई पर्खिरहेछौ त Because you know what? I have a special book here for you. र तपाईको लागि यहाँ विशेष वचन बाइबल किताब छ मसँग About 100 years ago, 100 वर्ष अगाडि famous prophet of my country मेरो देशको एकदम प्रसिद्ध अगमवक्ताले mentioned about your name. तपाईको नाम चाहिँ यहाँ समावेश गर्नु He mentioned about God's message to us. र परमेश्वरको सन्देश चाहिँ उहाँले हामीलाई He दिनुभयो said, he just delivered the message, and God said, that is my faithful servant, King Cyrus. र त्यो अगमवक्ताले चाहिँ भन्नुभएको छ कि मेरो एकदमै विश्वासयोग्य दास कोरेस चाहिँ आउनेछ भनेर About 150 years ago. लगभग 150 वर्ष अगाडि भने Really, is there my name there? र त्यो साँच्चै मेरो नाम छ र त्यहाँ Yes, there's your name. यहाँ छ तपाईको नाम Where? कहाँ बाइबलमा कहाँ छ कोरेसको विषयमा पहिल्यै होस् मैले Isaiah 45. Who is talking? Yes, thank you. Isaiah 45, 1. Thank you. Let's go to Isaiah chapter 44 first. यसै 44 मा हैन हामी पाउँछौँ त्यहाँ जाउँ हामी पहिला Isaiah chapter 44. यसै 44 Last verse. अन्तिम पदमा 44 को अन्तिम पद जसले कोरेसका बारेमा भन्नुहुन्छ त्यो मेरो गोठालो हो र मेरो सबै इच्छा त्यसले पूरा गर्नेछ परमेश्वरको बारेमा त्यसले यसो भन्नेछ त्यो फेरि बनाइयोस् मन्दिरको बारेमा चाहिँ यसको जग बसालियोस् Cyrus is my shepherd. कोरेस चाहिँ को अरे मेरो गोठालो हो भनेर पर्छ He will make the Jerusalem the building. र चाहिँ उनले चाहिँ यरुशलेमको जुन Temple. त्यो चाहिँ बनाउने छ And then we are on chapter 44, र अब चाहिँ 45. अब हामी Where he 45 mentioned 45 verse 1. अब 45 को 1 मा जुन हाम्रो सञ्जीव सरले चाहिँ समावेश गर्नु परम प्रभुले आफ्नो अभिषिक्त कोरेसलाई यही भन्नुहुन्छ जाति जातिलाई पराजित गर्नु राजालाई हात हतियारलाई तुल्याउन त्यसको सामुन्ने ढोकाहरू खोल्न र मूल ढोकाहरू बन्द हुन नदिन म त्यसको दाहिने हात समात्छु Yeah, he will open the door. उहाँले चाहिँ ढोका के गर्नुहुन्छ And then now we are chapter 45, right? Verse 1 with the verse 13. अब हामी 45 को 13 पद हेर्छौं कोरेसलाई है 45 को 13 यसै 45 को 13 कोरेसलाई मेरो धार्मिकतामा खडा गर्नेछु म त्यसका सबै बाटो सिधा पार्नेछु त्यसले मेरो सहर पुनर्निर्माण गर्नेछ बन्धनमा परेका मेरो सबैलाई मुक्त गर्नेछ तर दाम लिएर होइन न त महिना लिएर Daniel is standing. दानिएल त्यहाँ खडा हुँदै थियो Cyrus is coming. कोरेस त्यहाँ आएको थियो Even the king was Darius. Darius was quite old, 62 years old. र चाहिँ दारा राजा भए पनि फारो मादिको त्यो बेलामा दारा चाहिँ बुढो 63 वर्षको थियो Now 62 years old, it's really young. Now in this time. र अहिलेको समयमा चाहिँ 62 You वर्ष know, भनेको अलि जवान हो Pastor Son, one of the Korean pastor, Pastor Son, पास्टर सोन हुनुहुन्छ नि he's 62 years old. उहाँ 62 वर्षको हुनुभयो You think he's old? उहाँलाई बुढो जस्तो लाग्छ Yes, he's old. No, but he's enough for playing soccer. उहाँले अब फुटबल खेल्न पर्यो भने He can climb the Himalaya. उहाँ चाहिँ फुटबल खेल्न सक्नुहुन्छ डाँडा चढ्न सक्नुहुन्छ Yeah, he can walk, he can drive, no problem. उहाँ चाहिँ हिँड्न चलाउन मजाले सक्नुहुन्छ But at that moment, 62 years old was quite old. तर त्यो समयमा 62 वर्ष भनेको चाहिँ एकदम अलि बुढो I don't know, maybe he was sick or not, I don't know. अब दारा बिरामी चाहिँ थिएन थाहा छैन But anyway, King Darius was not there. अब जे होस् King Darius was not there. र जब उनीहरूले आक्रमण गर्ने Most of the power was in Cyrus. तर शक्ति चाहिँ त्यहाँ कोरेसलाई चाहिँ दिएको थियो So some people say the mother of the Cyrus was the sister of the Darius. अब केही मानिसले चाहिँ भन्छ So uncle. कोरेसको आमा चाहिँ दाराको बहिनी थियो त्यही भएर मामा पर्थ्यो यताउति त्यसरी So Cyrus said, okay uncle, you become the king and I will become the later. अब अनि त्यही भएर के भन्छ कोरेसले चाहिँ
मामा अहिलेलाई राजा तपाईँ नै भइराख्नु So most of the- मेरो पास आइहाल्छ नि हैन Most of the power was belonging in the Cyrus anytime. Anyway, अब जे जसरी पनि त्यो शक्ति चाहिँ जेन्जीकै हातमा थियो हैन? Cyrus is साइरसकै हातमा coming चाहिँ in. थियो। अब त्यहाँ चाहिँ Daniel standing with the Bible. दानियल चाहिँ त्यहाँ पुरै है खडा भइरहेको Aha, I was waiting for you. ओहो म चाहिँ तपाईलाई कुरिरहेको छु। You are the good news. तपाईँ चाहिँ के भन्छ असल खबर You हो will release my people. मेरो मान्छेलाई तपाईँले निकाल्नेवाला My हुनुहुन्छ। prophet, my God, just promised here with your name. र चाहिँ मेरो परमेश्वरले मेरो अगमवक्ताले चाहिँ तपाईँको नाम यहाँ प्रतिज्ञा गरेर यहाँ लेखिएको छ। You know, if your name is recorded in a book and then it is talking about you, anyway, it was written about 150 years ago. The big shock. अब मेरो नाम लेखिएको 150 वर्ष अगाडि अनि मेरो विषयमा लेखिएको भन्ने सुन्दा चाहिँ छक्क पर्यो। So King Cyrus trusted him. अनि किङ राजा कोरेसले चाहिँ विश्वास And then we go to chapter 6. अब हामी 6 अध्यायमा जान्छौँ। We go to chapter 6. दानियल 6 मा हामी पढ्न लाग्छौँ। अब दानियल 6 अध्यायमा हामी पुग्यौँ। Okay, King Darius, there are 120 rulers over the whole kingdom. अब चाहिँ 6 अध्यायको एक पदमा सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू In Persia, there were 120 rulers over the kingdom. अब फारसमा चाहिँ हेर्नुहोस् के भयो भन्दाखेरि 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू चाहिँ And there were three prime ministers above them. अब त्यो 120 जना बडा हाकिममा पनि केन्द्रीय अध्यक्षहरू चाहिँ 3 जना थिए। Okay, so three people here 3 जना केन्द्रीय and अध्यक्ष 120 people here. केन्द्रीय अध्यक्षहरू 3 जना अरु बाँकी 120 जना चाहिँ अरु And Daniel राज्यका प्रान्तीय अध्यक्ष। Daniel was one of the top 3. अब त्यो केन्द्रीयमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अध्यक्षमा चाहिँ तीनटामा पर्थ्यो दानियल। Let's imagine, he's the king. उदाहरण लागि म राजा भएमा 1, 2, 3. अब तीनटा You बडा are the top leaders of the country. अब राजाको मुनि बस्ने तीनटा ठुलो अध्यक्षहरू। From the beginning, you followed Darius and Cyrus. From the beginning, you followed their orders, and you were standing at the front of the war and fight bravely a lot. र चाहिँ अब तपाईँ राजाले जे भनेको छ त्यो मानेर तपाईँ चाहिँ लडाई गर्नलाई त्यसपछि चाहिँ राजाको दाहिने हात भएर People बसिरहनु। respect the three of you अब 3 जनालाई and चाहिँ follow your orders. 3 जनालाई चाहिँ पुरै सबैले आदर गर्छन् अनि 120 जनाले चाहिँ 3 जना अध्यक्षले भनेको मान्छ। And King Darius sat on the throne. राजा दारा चाहिँ And he ordered, okay, I will choose 3 prime ministers. उहाँले भन्नु म 3टा प्रधानमन्त्रीहरू अध्यक्षहरू That is 1, एक जना 2, 2 जना 3. 3 जना Not you. है 3 जना चाहिँ म चाहन्छु। Then you're angry. Why not me? किन मलाई चाहिँ अध्यक्ष चुनेन भनेर त्यहाँदेखि फेरि रिसाउँछ। He's one of the captives from the Babylon. अब बेबिलोनको त्यो कैदीलाई चाहिँ And he was a former prime minister of the Babylon. अनि यो मान्छे त पहिलाको चाहिँ बेबिलोनको प्राइम मिनिस्टर पनि And भएको also मान्छे, he's not a प्रधानमन्त्री। Babylonian person. He came from the Judah. यो चाहिँ हाम्रै Crashed the country. हाम्रै यो देशको वासी होइन नि त यो त उ त बाहिरबाट पो आएको हो यो परदेशी पो हो त यसलाई पो I fought everywhere at the front for the king, but I cannot be the prime minister now. अब के भयो भने म राजाको लागि कति लडिरहेको छु म प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भन्ने He कुरा was चाहिँ upset. त्यहीँको मान्छेहरुमा आयो दुःख लाग्यो। And other colleagues, friends were upset together. Why he cannot be the prime minister? अनि अरु पनि रिसाउन थाले किन उ चाहिँ हुन नसक्ने And other people were also upset. Why not me? Why not him? र किन हामी भएन बाहिरले किन मौका पायो भन्ने त्यहाँ चाहिँ Yeah, because of this one, he made Daniel as a prime minister, one of them. र अब किन चाहिँ यो भयो भन्दा 3 अध्यक्ष मध्ये केन्द्रीय अध्यक्ष मध्ये दानियल एक थिए। दानियल पनि ठुलो अध्यक्ष भयो भएर चित्त बुझेन। Because king did not think about the relationship. He thought about the ability and the power, personal power. अब राजाले चाहिँ सम्बन्धको कुराहरू नातापातको कुराहरू हेरेको थिएन। उनले चाहिँ जुन एउटा उसमा भएको क्षमता छ त्यो हेरेको थियो। The king would not suffer no loss. र अब राजालाई चाहिँ के थियो भने कुनै पनि काममा हानि नहोस्, म चाहिँ
नहारौँ भन्ने चाहिँ Persia, the Medo king of the Darius wanted to have the benefit. He did not want to make any loss. अब माथि मानिसको राजालाई चाहिँ हामी नहारोस् है कुनै पनि नोक्सानी नहोस् सधैँ फाइदा मात्रै होस् जित्न सकौँ भन्ने सोच Daniel was good. दानियल एकदम राम्रो थियो Everyone, and then he was perfect at the time. अब तपाईँले 3 र 4 पदमा पढ्नुभयो भने दानियल चाहिँ असाधारण गुण भएको मानिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एकदमै सिद्ध दोष लगाउन नसक्ने है भ्रष्टाचार दोष भेट्नै नसक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो So people gathered, Persian governors, अनि सबै त्यहाँको सरकारको मान्छेहरू and they भेला भए talk each other उनीहरूले कुराकानी गरे how they can kill the Daniel. अब यो दानियल भन्नेलाई चाहिँ कसरी अभियोग लाउने कसरी So मार्ने they होला। found the way. अनि उनीहरूले एउटा बाटो पत्ता लगाए Unless we find it against him concerning the law of his God. अब उनीहरूले के पत्ता लगायो भने हामीले चाहिँ उसको परमेश्वरको व्यवस्था भन्दा बाहेक कुनै पनि कुरामा यो We मान्छेलाई cannot गिराउन find सक्दैन anything wrong from him. र उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि लापरवाही भ्रष्टता गलत कुरा चाहिँ दानियलमा Through भेटेन। our political laws and situations and the decrees, he does not make any faults. अब राजनीतिक हिसाबमा हामीले अभियोग लाउने हो भने विरोधमा उठ्ने हो भने उसलाई हामीले सक्दैनौँ But we have to find any faults from the law of his God. अब उसको परमेश्वरको व्यवस्थालाई हानि हुने खालको कुराहरू हामीले तयार गर्यौँ भने चाहिँ So everybody, उसलाई ढाल्न you सक्छौँ all living in Nepal. त्यही भएर हामी सबैजना Nepal has the law, constitution, नेपालको law. पनि संविधान छ है, नियम छ And then we have biblical law. अनि हाम्रो पनि फेरि बाइबलको संविधान So छ we have to faithful to the country law. र हामी चाहिँ अब देशको व्यवस्थामा पनि हामी विश्वासयोग्य Also हुनुपर्छ as Christians and Adventist people, we have to follow God's order too, faithfully. र चाहिँ हामीले त्यति मात्रै भएर हुँदैन हामी परमेश्वरको व्यवस्था परमेश्वरको संविधानलाई विश्वासयोग्य If हुनुपर्छ in conflict, है अब यदि के गरी यो दुईटा व्यवस्थामा जुधियो भने they against each other. यदि एकअर्कामा चाहिँ विरोधमा भयो भने So what we have to do? के गर्ने अब हामीले देशको संविधान पछ्याउने कि परमेश्वरको संविधान God's law. Yes, you can say that, हो अहिले भन्न सजिलो छ but I don't know you will follow it or not. अब तपाईँहरूले पछ्याउन चाहिँ हुँदैन थाहा छैन। Because Peter said, I will give up my life for you. पत्रुसले पनि त्यस्तै भनेको थिए प्रभु म त But a few hours later, I did not know him. तपाईँलाई त म त पुरै पछ्याउँछु प्रभु भनेको थिएँ 3 घन्टा पछि त कहाँ म चिन्दै तपाईँलाई You know, 3 weeks ago, April 2nd, I left my home, my country. अनि मैले चाहिँ 3 हप्ता अगाडि अप्रिल 3 मा चाहिँ आफ्नो घर छोडे I went to the airport in Korea to go to Bangladesh, Dhaka first, Dhaka to Sri Lanka to Nepal. It was my business trip. र चाहिँ अब म अब कोरियाको एयरपोर्टबाट बङ्गलादेश ढाका जानु पर्यो त्यहाँबाट फेरि श्रीलङ्का But to go to श्रीलङ्काबाट नेपाल। Dhaka, I have to transfer the plane one time. अब त्यो ढाका जानको लागि चाहिँ बङ्गलादेशको ढाका राजधानीमा जानलाई चाहिँ ट्रान्जिट लिनु पर्थ्यो प्लेन चेन्ज गर्नु So, pastors, we buy the cheapest ticket. पासपोर्ट भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सस्तो मस्तो नै टिकट So, from Korea to go to Beijing, China, after 3 hours, transfer a plane and go to Dhaka. र अब कोरियाबाट चाइनाको बेजिङमा गएर त्यहाँबाट फेरि प्लेन परिवर्तन गरेर अनि फेरि बङ्गलादेशको ढाकामा So, I went to the airport in Korea. अनि म चाहिँ कोरियाको एयरपोर्टमा गएँ I submitted my passport with my wife together. र श्रीमान श्रीमतीकै पासपोर्ट चाहिँ त्यहाँ बुझाइयो But the worker at the landing worker, the land workers, they just checked my passport number and names. र चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले चाहिँ पासपोर्ट नम्बर र And नाम she said, सोध्यो। some problem. उहाँले चाहिँ अब बिस्तारै Please wait. समस्या छ प्लिज पर्खिनुहोस् है And then she went to the boss. अनि आफ्नो हाकिम कहाँ जानु And the boss came to me. अनि त्यो हाकिम आएर मलाई भन्नुभयो Please sit over there and wait there. We will come to you again. तपाईँ चाहिँ त्यहाँ बस्दै गर्नुहोस् तपाईँ भाडा फेरि आउँछु म भनेर And गयो। then we went there. अनि हामी त्यहाँ बस्ने ठाउँमा And गयौँ they went to their office. उनीहरूको अफिसमा They गयौँ। made a phone call to Beijing or somewhere. र उनीहरूले चाहिँ अब बेजिङमा And they came to me and my wife. फोन गरेर म र मेरो श्रीमती भाइमा आयो। And they told us, you cannot go to Japan, China. उनीहरूले के भने भने China does. चाइना जानु मिल्दैन China does not allow you to come to China. चाइनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाइनामा आउनलाई अनुमति दिँदैन I can tell this one now because they rejected me. अब चाहिँ अब यो उनीहरूले चाहिँ मलाई इन्कार गर्यो Because I was a missionary in China before.
म चाहिँ पहिला चाइनामा मिसनरी भएर काम गर्दै थिएँ They have my name on the blacklist. र उनीहरूले चाहिँ उहाँको नाम ब्ल्याक लिस्टमा हाल्दै रहेछ So मिसनरी that's why they did not allow me to come to China. Even there was a transferring only. र त्यो त्यहाँबाट प्लेन परिवर्तन गरेर झर्नलाई चाइनामा झर्न मात्रै पनि दिएन So I just cancelled it. अनि उहाँले त्यसलाई क्यान्सल गर्नु Economically, a lot of minus. अब पैसा पनि धेरै Then I bought the ticket now. I bought the new ticket. अब फेरि नयाँ टिकट किन्नु Really expensive. एकदम महँगो Because 3 hours later, just I got a plane, then new one, quite expensive. र चाहिँ 3 घण्टा भित्रमा उहाँले Oh, चाहिँ no way, I had to do जम्मूको that. टिकट चाहिँ उहाँले काट्नै पर्ने हो किनकि त्यो गर्नै पर्थ्यो So at the moment, I reported to my president about my situation. अनि हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ मैले अवस्थाहरू भने रिपोर्ट गरेँ And then also I just called, just reported to other division directors about my situation. अनि अरू डिभिजन डाइरेक्टरहरूलाई पनि मेरो अवस्था बताएँ One of the division directors said, एउटा डिभिजनको डाइरेक्टर भन्नुभयो I have same experience, almost similar experience, मेरो पनि त्यस्तै खालको अनुभव but not my experience. Another person with me in the plane to China. र चाहिँ अर्को मान्छे जो प्लेनमा चाहिँ बस्न चाइना गएको थियो उसले भन्यो 2 directors were on the plane to go to China. र दुईटा डाइरेक्टरहरू चाहिँ चाइना जान प्लेनमा जाँदै It was also transferring. त्यो पनि त्यहाँबाट प्लेन चेन्ज So गर्ने plane just landed. प्लेन चाहिँ त्यहाँ बस्यो People were waiting in the plane, yet still door was not open. र मान्छेहरू चाहिँ पर्खिँदै थिए ढोका खुलेको थिएन But at the moment, stewardess said, "Everyone, please sit down." त्यो समयमा चाहिँ एउटा सेक्युरिटी आएर भनेर People सबैजना just बस्नु। opened the trunk and they want to have their luggages, but say, "Sit down, please." र सबैजना उठेर आफ्नो झोलाहरू निकाल्न खोज्दै थिए राखेको ठाउँबाट तर त्यो व्यक्ति आएर भने सबैजना बस्नु Everyone be seated. सबैजना बसे And then the steward said, "Okay, number 57A, 57A, please come up with your belongings." र 57 नम्बरको ए को 57 नम्बरको सिटको सबै भाँडाकुँडा बोकेर आफ्नो सामान बोकेर आउनु So it was one of the directors of the NSD. र उहाँ चाहिँ एनएसडी को एउटा डाइरेक्टर There was one other pastor together. उहाँसँग अर्को पास्टर हुन्छ They thought their transferring time was not enough, so maybe, possibly, the stewardess and workers, they will take us to the new plane faster. र चाहिँ अब यो के भन्छ हाम्रो नयाँ प्लेन चाहिँ सायद अब समयमा नआउने भएर अब जे होस् छिटो खालको प्लेनमा लानलाई बोला होला भन्ने सोचेर उहाँहरू So when he go out from the plane, जब उहाँ डाइरेक्टर चाहिँ प्लेनबाट he निस्किनु followed him together because same plane. अब सँगसँगै चाहिँ जाँदै गयो The stewardess said, "No, we need only him." र चाहिँ Stewardess said, "We need only him." So that person faster The stewardess said, "No, you do not come. We need him only." दुईजना डाइरेक्टरमा एकजनालाई मात्रै उहाँलाई मात्रै लाने हो But he said, "No, we have to use the same plane. I have to go with him together." हामी सँगै जानुपर्छ एउटै ठाउँ जानलाई हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भएन मात्रै So भन्ने anyway, they went out together. अनि सँगसँगै निस्के They came out from the plane. उनीहरू प्लेनबाट बाहिर निस्के There were police. पुलिसहरू त्यहाँ थिए They brought both of them. दुईजनालाई उनीहरू पक्रे And then this pastor, his name was called. His name was called, and he just followed him. र चाहिँ अब उहाँ नाम चाहिँ त्यो एउटा डाइरेक्टरको मात्रै बोलाएको थियो अब पछ्याउने उसले चाहिँ अब सँगै जाने हो भनेर पछ्याएर गएको He थियो said, "Why we are following the police, not the worker?" अब हामीले चाहिँ प्लेनको कर्मचारीलाई पछ्याउनु पर्ने पुलिसलाई किन पछ्याउँदैछौँ भनेर भन्यो And the police said, "Shut up and follow us." पुलिसले भन्यो चुप लाग्नुहोस् चुपचाप हामीलाई पछि It was so scary. अब डरलाग्दो कुरा हो त्यो। So he said, "He has any problem?" अनि उहाँले सोध्नुभयो उहाँले केही गर्नुभयो र Yes, he has a problem. उहाँले चाहिँ समस्या Because he was a missionary in China before. र उहाँ चाहिँ चाइनामा मिसनरी भएर जानुभएको So at the moment he said, "Why is it a dangerous situation?" थियो खतरनाक अवस्था आइपुग्यो So he said, "I do not know him." अब सँगै गएको साथीले अघि चाहिँ उहाँसँगै जाने भन्दै थियो अहिले चाहिँ के भन्यो उहाँलाई त म त चिन्ने नि Okay, we'll take him. उहाँलाई मात्र लिएर जान्छु। I'll wait for him. उहाँलाई म पर्खिरहन्छु It was real, but little funny. अब यो चाहिँ साँचो घटना अलि रमाइलो खालको होइन So he went in the office, अनि उहाँ चाहिँ अफिसमा जानुभयो and then the police checked all the fingerprint and face pictures and then all the numbers. अनि त्यो औँठा छाप फिङ्गर प्रिन्टहरू अनि त्यसपछि And they went, and फोटोहरू then he सबै came up, कुरा हेऱ्यो अनि he came त्यसपछि out. बाहिर आउनुभयो and they went to the plane together. त्यसपछि फेरि प्लेनमा सँगै जानु I got a call from him.
उहाँबाट फोन पाउनु भयो I said, I do not know you. त्यसपछि म चाहिँ उहाँ तपाईलाई चिन्दिनँ भने When in conflict, not easy to say yes or no. अब जब चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ जब चाहिँ समस्या हुन्छ त्यसपछि हो भन्नुलाई गाह्रो छ You know, as I mentioned, when I was a soldier in Korea, उहाँले अस्ति I was only 19, 20, 21 years old. उहाँ आर्मी हुँदा चाहिँ कोरियामा 19 Korean 20 army 21 वर्ष 3 Korean army has to वर्षसम्म work Friday night and Saturday. अब कोरियन आर्मीहरूले चाहिँ शुक्रबार बेलुका पनि शनिबार So पनि काम from गर्नुपर्छ Friday night, I said, no, I cannot work. This is the holy Sabbath. अनि उहाँले भन्नुभयो अरे म शुक्रबार बेलुकादेखि काम गर्न No, most of the सक्दिनँ people, पवित्र साबत दिन most हो। of the Korean people, they do not recognize Sabbath is the Saturday. They think Sunday is the Lord's Day. र चाहिँ कोरियामा पनि धेरैले शनिबार साबत हो भन्दा पनि होइन आइतबार चाहिँ प्रभु दिन हो भनेर मान्छन् So from Friday night until the Saturday night, if I do not work, somebody has to work for me instead of me. र अब यदि मैले चाहिँ शुक्रबार बेलुकादेखि शनिबार बेलुका चाहिँ काम गरिनँ भने मेरो सट्टा कसैले काम The गर्छ soldiers has to work even at night time. अब आर्मीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने राति पनि काम गर्छ But if I say I cannot go, यदि मैले म जान सक्दिनँ भने and if I sleep, म सुतेँ भने somebody has to go out at night time. अब मेरो सट्टामा अरू कोही जानुपर्छ That means disturbing other people their free time. र अरूको चाहिँ स्वतन्त्र समयलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेको So sometimes those people brought me and just hit me. र त्यो आर्मीहरूले चाहिँ ल्याउनुहुन्थ्यो आइसकेपछि मलाई कुट्थे And कहिले sometimes people ask me many questions. कति समयमा चाहिँ मान्छेले मलाई धेरैवटा प्रश्नहरू सोध्थे Okay, if North Korea and South Korea, we are on the war now. र अब We are taking break. It's a break time. र चाहिँ अब नर्थ दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको लडाइँ छ त्यसमा चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ विश्रामको समय It's छ। just still war now. अहिले पनि लडाइँ हुँदैछ भने So if North Korea attacks South Korea, यदि चाहिँ तपाईँको उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई आक्रमण गर्यो and भने it was a Sabbath, साबतको दिनमा पर्यो भने then you will fight or not? तिमी के गर्छौ लडाइँ गर्छौ कि गर्दैन भनेर सोध्यो If you are the soldier, fight or not? अब त्यो तिमी आर्मी हौ अब आक्रमण गरिहाल्यो भने शत्रुले के गर्छ It's a लडाइँ गर्छ Sabbath. गर्दैन साबत छ अब के गर्छ Jewish people, they fought even on the Sabbath. यहुदीहरू त साबतमा पनि जुत्छ नि त At the Jericho, they walked 1, 2, 3, and 7 times. That means they walked every day. अब एरियामा चाहिँ उनीहरू 7 चोटि 7 दिनसम्म प्रत्येक दिन हिँडे भनेर पाउँछ Even if you are a soldier, you will fight or not on Sabbath. अब तिमी चाहिँ आर्मी हो अब के लडाइँ गर्छ कि गर्दैनौ भनेर सोध्यो साबत And then if there is one other question, you are a big country, the president of the big country. उदाहरणको लागि मानौँ तपाईँ चाहिँ ठुलो देशको राष्ट्रपति हुनुभयो You kept the Sabbath holy here. तपाईँले चाहिँ साबत पवित्र मान्नुहुन्छ And then just right after the sunset, अब सूर्य अस्ताएपछि and then you took a plane and went to the other side of the world. तपाईँ चाहिँ प्लेन लिएर अर्को देशमा जानुभयो Time gap is totally different. अब समयको के छ समय चाहिँ पुरा फरक छ You kept the Sabbath holy in your country. तपाईँले आफ्नो देशमा साबत A पवित्र few hours मान्नुभयो later, you arrived another country, but that's the Sabbath in that country. अब तपाईँ चाहिँ प्लेनमा यात्रा गर्दै जाँदा अब यता रात भइसक्यो उता दिन हुन्छ नि त फेरि Then त्यहाँ you have साबत to सुरु sign हुन्छ। on the paper, the contract, अब तपाईँले चाहिँ सम्झौता पत्रमा साइन गर्नु because पर्यो you are the president of the big company. तपाईँ चाहिँ अब एउटा ठुलो कम्पनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ If you do not sign on the paper, तपाईँले साइन गर्नु भएन भने your company will be bankrupt. तपाईँको कम्पनी चाहिँ अब घाटामा जान्छ And then भने more than thousands of the people will lose their jobs. अब 1000 जना भन्दा बढी And their मान्छे families will be in trouble. कामबाट उनीहरू त्यो गर्छन् परिवार चाहिँ के हुन्छ But समस्या that's the Sabbath in that country. अब त्यो देशमा चाहिँ त्यो साबत होइन But already you kept the Sabbath in your country. तपाईँको देशमा चाहिँ साबत मानिसक्नुभयो Then you will sign on the paper or not? तपाईँले चाहिँ साइन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो What do you think? यस्तो यस्तो प्रश्नहरू Pastor, you said yes, you will बाङ्गलामा follow the gospel order. If you are the president, and then if you are the soldier, what did you do? अब चाहिँ अब तपाईँहरूले अब त्यो तपाईँहरू चाहिँ मानव कुनै कम्पनीको प्रेसिडेन्ट अथवा चाहिँ आर्मी भयो भने त्यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न आयो Because of that, he retired from the army. Okay, so I want to listen to your answer. र हाम्रो पास्टर Actually, we have to believe God. Uh-huh. We first God will. Okay, so And God can provide that who lost the job, who not able to eat with my signature. But I pray God and God lead me, teach me, and God obviously tell me, you first put me first, then I stand in God's name. so what's the answer? Answer is God will provide. This is my faith.
So you do not know what you do at the time? के गर्नु हुन्थ्यो भनेर सोध्यो Yeah, I'm standing God's side. God's side. So you will not fight. You will not sign on the paper. Yes. Okay. All right. Another one. At the Second World War, दोस्रो विश्व युद्धमा I'm talking about the Sabbath only now. अहिले साबतको कुरामा चाहिँ म आएँ But you know, also the one of the commandment is do not lie. र एउटा चाहिँ आज्ञा झुटो नबोल्नु भन्ने पनि छ हैन You are a German person, मानौ तपाईँ चाहिँ जर्मनको व्यक्ति हो and then your friend, the Jewish people, came to you to the request of help because the German, the police are just chasing to them. र चाहिँ अब यहुदीहरू आएर अनुरोध गरे जर्मनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरेको कुराहरू पाउँछ So your wife was so generous, she just hid those people. र चाहिँ अब जर्मनको आर्मी हुनुहुन्थ्यो तर मेरो श्रीमतीले चाहिँ मानौ यहुदी मानिसहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर Police लुकाइराख्यो came. पुलिस आयो It happened already. Real story. Police came पुलिस आउँछ त्यहाँ and asked him, अनि सोध्छ "Where are they?" कता लुकेको छ तिनीहरू Then you will answer or not. तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न God's command is do not lie. झुटो नबोल्नु भनेको छ हैन Then you will lie or not. अब झुटो बोल्नु भयो भने बोल्नु भएन भने So many people, they said they are hiding over here, even the Christian people. र अब धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यिनीहरू यहीँ लुकिरहेछन् आउनुहोस् पक्रिनुहोस् हान्नुहोस् And then they were persecuted. I mean, they were dead. उनीहरूलाई मारे अनि त्यसरी मारे Really many people, they followed God's order, but is this really good or not? अब उनीहरूले झुटो बोल्नु हुँदैन भने परमेश्वरको आज्ञा माने त्यही भएर देखाइदिए उनीहरू सबैलाई मारे अब यो ठिक होला कि Huh? होइन Wrong? Then he followed the order, the commandment. आज्ञा मानिरहेछ त झुटो नबोल्नु भनेको छ अनि साथीहरू यहाँ लुकिरहेछ भनेर No, देखाइदिए sorry. You know, we can talk a lot, you know. Somebody will say this is wrong, somebody will say that is wrong, you know. I know that, okay, no problem. I still not have any answer. कसैले ठिक भन्नुहुन्छ कसैले गलत भन्नुहुन्छ तर यसको उत्तरै छैन होइन आफ्नो छिमेकीलाई ट्रेन गराउनु हुन्छ त्यो देखाएर दोषी बनाएर मार्नु हुन्छ त अनि नभन्नु चाहिँ उसको लागि फाइदा हो भने त्यो नगर्नु ठिक हो। So he's telling that you love your neighbors as yourself. That's also God's Keep the command. commandment holy. आज्ञालाई पवित्र मान्नु पनि भनेको Then you will leave. त्यो बाँच्ने छौ So, you know, I was in this situation anyway. उहाँले भन्नु खोज्नु भएको के भने मलाई पनि त्यस्तै हालतमा मलाई पुर्याएको I do not want to talk about it. I know that. Okay. It's हजुरले okay. भन्नुभएको बुझिसक्नु हो So I wrote a letter to my professor. त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब खालि त्यस्तो बाङ्गलामा And प्रोफेसर college professor, I wrote a letter to him. उहाँले चाहिँ चिठी लेखेर प्रोफेसरलाई पठाउनु Yeah, भयो। Professor, sir, I'm in trouble now. I don't know how can I answer about these questions. प्रोफेसर मलाई त यस्तो यस्तो बाङ्गलामा प्रश्न सोध्दैछ यिनीहरूले कसरी उत्तर दिने थाहै छैन भनेर चिठी लेखेर पठाइदिनु Some भयो। people say the Christian, the commandment of God is love, but you are not loving your people because you say this is the holy service. I have to take my rest, and then you work instead of me. That's not the love. How you can say you are the Christian? They are asking me like that. अनि अब केही मान्छेले चाहिँ के भन्दै थियो अरे भने अब तिमी क्रिस्चियन भन्छौ साबत मान्छौ भन्छौ मेरो सट्टा अर्कालाई काम गर्न जाऊ भन्छौ अरूलाई चाहिँ खटाउँछौ आफू चाहिँ आराम गर्छौ कसरी तिमी क्रिस्चियन हो भनेर पनि सोधे अरे The war, the company president, they are asking me those kinds of questions. I don't know how I can answer. अब उनीहरूले चाहिँ कम्पनीको मालिकको उदाहरण दिएछ युद्धको उदाहरण दिएर मलाई यस्तो यस्तो बाङ्गलामा प्रश्न गरिरहेको छ कसरी उत्तर दिने भनेर मैले सोध्नु And then my professor, he wrote many pages. अनि उहाँको प्रोफेसरले थुप्रो पाना लेखेर पठाउनु भयो। But answer was so simple. तर उत्तर चाहिँ सजिलो थियो Pray for that time. त्यो समयमा प्रार्थना गर Do not imagine about the future. भविष्यको कुरै चिन्ता नगर You are not the president of the company. तिमी कम्पनीको प्रेसिडेन्ट पनि होइन You are not on the war now. अनि हामी युद्धमा पनि छैनौँ Do not make troubles and then do not make any troubles over there. र कुनै पनि समस्या कुराहरू त्यहाँ नगर If we are in this situation, त्यस्तो अवस्थामा भयो भने for the case, for the situation, त्यस्तो अवस्था भयो भने pray now. प्रार्थना गर त्यो जुन अवस्थामा छ त्यसमै Pray प्रार्थना गर now. प्रार्थना गर At the moment, God will give you the spirit, God will give you the understanding, God will give you the answer. परमेश्वरले तिम्रो उत्तर दिनुहुन्छ तिमीले बुझ्न सक्ने क्षमता पाउँछौ सबै कुरा प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेर But now,
you just keep your situation, the command. र अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यो अवस्थाको छुट्टै कुरो, अहिलेको लागि चाहिँ प्रभुको आज्ञामै तिमी Then God will give you the special ways to And open the way, open their eyes. परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ र उनीहरूको आँखा खोलिदिनुहुन्छ। Okay? So I just kept the Sabbath. अनि मैले साबत पाल्न गएँ। 1 year later, एक वर्षपछि I was out of the campus, just like campus, in the mountain. I have to spend more than 10 days in the mountain. With my 20 co-soldiers together. र चाहिँ सैनिक तालिम केन्द्रबाट डाँडामा 30 जना सैनिकहरूसँग सँगै समय बिताउनु पर्ने भयो। One was the Sabbath there. र एउटा साबतमा त्यहाँ थियो The हामी। problem is, at the moment, if I do not go out for the training, even there are 20, but my team was only 5. 5 people, we have to cooperate. If I do not go out there, 4 people cannot work, cannot fight. So, means if I do not go out, it's a really big trouble for the 4 people. अब 20 जनामा पनि 5-5 जनाको समूह बनाइदियो। म गइनँ भने चाहिँ मेरो समूहमा 4 जना मात्रै हुन्थ्यो अनि त्यहाँ सिकाउने तालिमहरू लडाइहरूको विषयमा सिकाउँदाखेरि समस्या आउँथ्यो। So I just worried about my situation. How I can do, what can I do now? अब के गर्ने होला भनेर एकदम चिन्तित भएँ। So there was tent. Because mountains, there was tent. Our soldiers' tent. र चाहिँ अब पहाडमा सबै सैनिकहरूको चाहिँ टेन्ट बनाएर राखेको। Usually, elderly person who will finish the military term, he just sit here and they just spend time for keeping the tent from the village people. र चाहिँ अब विशेष गरी बुढाबुढीहरूले चाहिँ जस्ट टेन्टहरू मिलाउने राख्ने त्यस्तो काम गर्छ। So from the thief, to protect, one person should remain there. र अब त्यो टेन्टहरूलाई हेर्नको लागि जोगाउनको लागि एकजना मान्छे चाहिँ त्यहाँ कुरुवा बस्नु पर्छ। I was one of the youngest at the time. अब म चाहिँ सबैभन्दा I should go out for the training. म चाहिँ तालिममा जानु पर्छ। It was Sabbath morning, अब साबतको बिहान so I decided, मैले निर्णय गरेँ Lord, I will go out for my team. प्रभु म चाहिँ मेरो टिमसँगै जान्छु। If I do not go out, they will be in trouble. अब मेरो समूह चाहिँ तनावमा हुन्छन् म गइनँ। I go to prison, no problem. But if I go to prison and go out now, they will be in prison together. र चाहिँ अब म अहिले गइनँ भने अब म जेलमा गए पनि ठिकै छ तर म गइनँ भने मेरो साथीहरू जेलमा। So I went back to my tent, अनि म चाहिँ टेन्टमा and I was about to go in to bring out my helmet and my weapons. र चाहिँ अब म मेरो टेन्टबाट हेलमेट र अनि हतियारहरू बोक्नु At that पर्यो। moment, captain came up to us, त्यसपछि क्याप्टेन त्यहाँ आउनुभयो and then he told other people, अनि सबैलाई मैले भन्नु "Song, this is for song. This is his Sabbath. He will not go out." अनि क्याप्टेन आएर के भन्नुभयो भने यो सङ्घको लागि चाहिँ आज साबत हो ऊ चाहिँ बाहिर जाँदैन आज। Everyone, you know that this is a Sabbath for him. र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ भने And साथीहरु 20 उसको लागि चाहिँ people. साबत हो। Mhm. अनि अरु बाँकी 20 जना साथीहरुले And then हो थाहा छ। the elderly person, he said, "I'll go instead of him." अनि त्यो बुढेली मान्छे कुरुवा बस्ने भन्नेले चाहिँ के भन्नु भने सङ्घको सट्टा म जान्छु नि त। "Song, you stay here." तिमी चाहिँ कुरुवा बस सङ्घ। And I stayed there. अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ कुरुवा मात्रै भयो। You know what? Why they allowed my Sabbath at the time? किन उनीहरुले चाहिँ उहाँको सबातलाई अनुमति दिए त्यो I did समयमा? not say this is my Sabbath holy all the time. I did not say like that. मैले चाहिँ कहिले पनि मेरो यो पवित्र साबत दिन हो भने I said, of course. I said, of course. र म चाहिँ दुखित थिएँ। But every morning, तर प्रत्येक soldiers wake up at 6 o'clock. प्रत्येक आर्मीहरु चाहिँ 6 बजे उठ्थे। But I woke up at 5 o'clock. म चाहिँ सधैँ 5 बजे उठ्थेँ। 10 people, bed, no bed, one bed, and 10 people sleep together. 10 people sleep together at the center there's aisle. र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब ओछ्यान No personal bed. आफ्नो ओछ्यान हुन्थेन 10 जना एउटै ओछ्यानमा सुत्नु पर्ने हुन्थ्यो 10 जनाको So if I move my body, मैले मेरो शरीर हल्लाएँ it भने will disturb other people the sound. सुत्दाखेरि पनि शरीर हल्लाएँ भने अरूलाई चाहिँ If I turn on the light, मैले बत्ती बाल्दिएँ भने big trouble. धेरै समस्या हुन्थ्यो। So 5 o'clock I woke up 5 बजे म उठ्थेँ। and sleeping bag. All the soldiers we use sleeping bag. हामीसँग चाहिँ स्लिपिङ ब्याग I हुन्थ्यो। covered my head मैले मेरो टाउको सबै ढाक्थेँ। and I used my flashlight मेरो मैले चाहिँ बत्ती बाल्थेँ। and I read the Bible म बाइबल पढ्थेँ। every 5 o'clock. 5 बजे सधैँ बाइबल पढ्थेँ। And then after the reading, बाइबल पढिसकेपछि I just covered my head and then I prayed for my people. त्यसपछि मेरो साथीहरुको लागि चाहिँ म
प्रार्थना गर्थे I named one by one by one by one by one. र सबै मेरो साथीहरूको For एक 20 नाम people. लिएर 20 जनाको लागि I प्रार्थना prayed for their family. उनीहरूको परिवारको लागि I प्रार्थना prayed for their safety. उनीहरूको सुरक्षाको लागि प्रार्थना They knew I'm praying. र उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो साथीले चाहिँ यो केटोले And हामीलाई every प्रार्थना Sunday, गर्छ। प्रत्येक आइतबार instead of Sabbath, साबतको सट्टा I worked for other people. र साबतमा काम नगरेको कारण आइतबार चाहिँ अरूको लागि धेरै काम गर्दिन्थे So people, they understood if we allow one day Sabbath, He will do whatever for us. र यदि हामीले एक दिन साबतको मात्रै उसलाई चाहिँ साथ दियौँ भने उसले चाहिँ हाम्रो लागि जे गर्न पनि तयार रहेछ है भन्ने चाहिँ मान्छेले बुझ्यो Okay, after a year, they understood my faith. अनि केही वर्षपछि उनीहरूले मेरो विश्वास पत्ता लगाए Okay, so this is your Sabbath. त्यही भएर उनीहरूले के भने You, सम यो तिम्रो साबतको दिन हो तिमी बस you stay here तिमी बस and pray for us. हाम्रो लागि प्रार्थना गर्थ्यौ Okay, that's the Sabbath. है त्यो चाहिँ We साबत only say Sabbath, 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 Sabbath. No. I We have mean- to show our faith with love. र हामीले चाहिँ मुख्य साबत 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 मात्रै भने हुँदैन अरे हाम्रो जीवनबाट And people will allow and understand our faith and our God. हाम्रो प्रेम देखाउनु पर्छ अनि बल्ल मान्छेले चाहिँ हाम्रो विश्वास Christian, हाम्रो प्रेमबाट चाहिँ सिक्छ our faith is love. र हामी क्रिस्चियनहरूको हाम्रो विश्वास भनेको चाहिँ प्रेमद्वारा झल्किनु पर्छ Okay, let's continue after 20 minutes break. र 20 मिनट ब्रेक पछि हामी निरन्तरता गर्छौँ Thank you.